تو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ربی جاننے کے اندر ہم اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ پتہ ہی نہیں، ترجمے کا پڑھنے کا عادت ہی نہیں ہے، الفاظ عربی کے رٹنے ہیں نا طوطے کی طرح، اس سے ہم کہتے ہیں ہمیں ثواب مل جائے گا۔ یہ کتاب آئی تھی کلام کے لیے، ہم لینے بیٹھ کے ثواب۔ باطن کا انقلاب جو آیا تھا، جو ریاست مدینہ بنی تھی، وہ کیسے بنی تھی؟ وہ بچہ عربی جانتا تھا، ہمیں تو عربی آتی نہیں، ہمیں ہیچوں کا نہیں پتا، تلفظ کا نہیں پتا، گرامروں کا نہیں، گردانوں کا نہیں، ہمیں تو وہ نہیں پتا۔ تو پھر ترجمے والا قرآن جگہ جگہ آپ کے گھروں میں ہے، مسجدوں میں بھرے ہوئے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں، پڑھیں گے اس میں جائے گی نا۔ تو بات یہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر نا کسی کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ کس کا؟ کسی انسان کا خیال نہیں آنا چاہیے، نہیں تو نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ نماز جو ہے یہ الحمد سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور حکم یہ ہے کہ ترجمے کو ذہن میں رکھو، معنی و مفہوم آپ کے مائنڈ میں چلنے چاہیے ساتھ ساتھ، تاکہ نماز صحیح طرح ادا ہو سکے۔ الحمدللہ رب العالمین کیا مطلب؟ تمام جہانوں کا رب ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ تو وہ جو رب ہے تمام جہانوں کا، تمام جہانوں سے کیا مراد ہے؟ للعالمین سے کیا مراد ہے؟ کبھی اس پہ غور و فکر کیا؟ کسی نے کروایا؟ کون سے عالمین؟ عالم تو یہ ایک جہان ہے، عالم دنیا، وہاں کہہ رہے ہیں رب العالمین، تمام عالمین کا رب۔ کون سے عالمین؟ پوچھنا چاہیے تو سنیں پھر۔ یہ عالم دنیا ہے، عالم ناسوس ہے، اس سے ہٹ کر پھر عالم نباتات ہے، یہ پودوں کا، درختوں کا، یہ سارا کیا ہے؟ عالم نباتات۔ پھر عالم جمادات ہے، یہ پہاڑ، زمینیں، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ عالم جمادات۔ پھر عالم ارواح ہے، جہاں سے روحیں آ رہی ہیں اور روحیں وہاں جا رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ عالم ارواح۔ پھر عالم ملکوت ہے، یہ ہم ربی کی دعائیں مانگتے ہیں نا، اس کی تسبیح ترابی کی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت۔ کہاں ہے عالم ملکوت؟ آگے سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ What is جبروت؟ بتاتے ہیں آگے۔ سبحان الذی، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار۔ پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں آگ سے بچا، ہمیں دوزخ سے بچا، تو ہم جو ہے تیرے سامنے کھڑے ہیں، عرض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعائیں قنوت ہے۔ قبلہ قاری صاحب فجر کے بعد اور مغرب کے بعد روزانہ کچھ نہ کچھ آپ کو درس دے رہے ہیں، نمازیں درست کروا رہے ہیں، تلفظ ٹھیک کروا رہے ہیں۔ تو یہ کام جو ہے کہ آپ خود بھی کرنا ہے، آگے بچوں کو بھی گھروں میں جا کر بھی بتائیں کہ یہ دربار شریف کی جو مسجد ہے، یہاں پر ایک انفرادیت کا کام یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر درس دیا جاتا ہے، لوگوں کی اصلاح کا کام ہو رہا ہے، صرف نمازیں نہیں پڑھائی جا رہی، حقیقت نماز بتائی جا رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کیا ہو گیا؟ مالک یوم الدین کیا ہے؟ قیامت کے دن کا مالک۔ اچھا قیامت کیا ہوتی ہے؟ ہونا چاہیے۔ قیامت کا مطلب ہے جب ساری دنیا میں روز ازل سے لے کر اب تک جتنی مخلوق آئی ہے ان سب کو ایک جگہ پر جمع کرنا، اس دن جو ہے وہ سارا حساب کتاب ہونا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ روز قیامت، مالک یوم الدین۔ تو وہ جو دن ہے جب وہ ذہن میں آئے گا تو کروڑوں اربوں انسان بھی ذہن میں آئیں گے، آئیں گے نا؟ تو کہتے ہیں انسان کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ آگے چلیں، یا کا نام بولو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم سے مراد کیا ہوں؟ انسان ہے سارے کروڑوں، تو یہ انسان تو آگے کلاس کے اندر آگے وحیہ کا نستعین، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کون؟ انسان، ہم سارے انسان ہیں، اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں
सीधे रास्ते पर चला, सिरात मुस्तकीम पर चला। और सीधा रास्ता कौन सा? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरे इनाम हुए, जिनसे तू खुश हुआ, जिनके ऊपर इनामात किए, नवाज़ियात की, अनायात की। वो कौन सा रास्ता है? वो नबियों का है, सालिहीन का है, मुत्तकीन का है, अहलुल्लाह का रास्ता है। उन्हीं पर अल्लाह राजी हुआ ना। तो हमें वो रास्ता दिखा या अल्लाह जो बादब लोगों का है, बेअदबों से हमें बचा। और आगे गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, या अल्लाह मग़ज़ूबीन के रास्ते से हमें बचा, जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ, जिनसे तुम नाराज हुआ, उनके रास्ते पर ना हमें चला। अब बंदे तो वो भी आ गए ज़हन में, सारे दोस्त की जहन्नमी, वो भी ज़हन में। वो नुक्ता ज़हन में रखना है अपने के नमाज में बंदे का ख्याल नहीं आना चाहिए, सिर्फ अल्लाह का ख्याल रहना चाहिए। बंदों को निकाल के तो दिखाओ नमाज में से, बंदों के जिक्र के बगैर, बंदों के फिक्र के बगैर नमाज अधूरी है, मुकम्मल ही नहीं होती। अच्छा, फिर इसके बाद आगे चले क्या करना है? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, कोई सूरत पकड़ लो। क्या तुमने नहीं देखा अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? अबू अबरहा के लश्कर के साथ, हाथी वालों के साथ सलूक, लश्कर था पूरा, उसमें हजारों लाखों बंदे थे, तलवारें चल रही थी, क्या हाथी थे सारे, ठीक है। तो फिर उनके साथ क्या हुआ? अबाबीलें भेजी ऊपर, तरमीही बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कासिफिन माकूल। फिर उनके ऊपर अल्लाह ने अबाबीलें भेजी जो उनके ऊपर कंकरियां फेंकती थी, और हाथियों को क्या बना दिया? जैसे खाया हुआ भूस से, यानी कि हाथियों का कीमा कर दिया। अब लाखों मनों के हिसाब से कीमा पड़ा हो, अब वो ज़हन में आएगा कि नहीं? आएगा ना, हाथी भी आएंगे। कहते हैं कि नमाज में बंदे का ख्याल नहीं आ रहा, यहाँ तो जानवर आ रहे हैं नमाज में, है कि नहीं ऐसा? तो ज़हनों को, शऊर को बेदार करने का प्रोग्राम है ये दर्से रूहानियत बराए इंसानियत, ये इंसानियत की रहनुमाई का प्रोग्राम है। तो फिर आगे चले, ये तदलील वरसल अलैहिम तैरन अबाबील, अबाबीलें भी आ गई, परिंदे भी आ गए। तो फिर कल में ही बेजारत मिन सिज्जील फजअलहुम। अच्छा, फिर चले गए रुकू में, तो उसमें क्या करना है? सुभान रब्बियल पाक है जो मेरा रब, जो सबसे, सबसे क्या मुराद है? व्हाट इज सब? सबसे मुराद सारी मखलूकात, इंसान, शजर, हजर, हैवानात, सारा कुछ बीच में आ गया। फरिश्ते भी आ गए, मलाइका भी, जिन्नात भी, मुक्तलात भी, सारा कुछ बीच में आ गया। इन सब से आला अफजल है, अजीम है। अच्छा, फिर चले गए सजदे में, सुभान रब्बिल आला, आका मेरा रब जो सबसे आला है। फिर सब आ गए, ठीक है। तो फिर अत्ताहियात में बैठ गए, अत्ताहियातु लिल्लाहि, क्या मतलब? मेरी तमाम इबादतें, बदनी, कौली, फिरली, ये सारी जो है वो तेरे लिए हैं। अच्छा, फिर इसके आगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या मतलब? ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका, आपके ऊपर सलाम हो, दरूद हो, अल्लाह की रहमत नाज़िल हो, ठीक है। हुजूर आगे, बीच में आगे, अब बाकी सलाम किस पे हो? सालिहीन पर, लोगों पर, नेक लोगों पर, मुत्तकीन पर सलाम हो तेरा, रहमत हो, ठीक है। सारे लोग आगे बीच में। तो इसलिए नमाज नहीं मुकम्मल होती। आगे चले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, या अल्लाह बरकते रहमत नाज़िल फरमा किन पर? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, उनकी आल औलाद पर। उनके जो आल औलाद है ये करोड़ों इंसान हैं, हजारों अंबिया के वो जद हैं, जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला, कि या अल्लाह हुजूर की आल औलाद पर बरकतें, रहमतें नाज़िल फरमा, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर। हाँ, हवाला दे रहे हैं पिछलों का,
पिछली हिस्ट्री अल्लाह बयान करता है। अच्छा फिर आगे चले, रब्बी जालनी रब्बी जालनी मुकीम सलात, मेरी औलाद को उसको भी नमाज का पाबंद फरमा, और मेरे वालिदैन की, मेरे आबा व अजदाद की हमारी दुआ कबूल फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा। ये एप्लीकेशन हम दे रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, दिन में 5 दफा हाजिर हो, तो पता तो होना चाहिए दरखास्त में लिखा क्या हुआ है। किसी अफसर के पास जाएं, 100 दफा पढ़ते हैं दरखास्त में, गलती ना हो जाए। तो इतने बड़े बादशाह के सामने खड़े हुए, पता ही नहीं दरखास्त में क्या हुआ, ज़हन ही नहीं हाजिर, पता ही। तो ये ज़हन का हासिल होना बेहद जरूरी है। वतवक्कल अलैहि तबतीला, अल्लाह फरमाता है कि हर तरफ से नरकता होकर अल्लाह की तरफ लौटना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो। तो बात समझ में आ गई ये नुक्ता आज की इस नशिस्त में, कि नमाज नहीं मुकम्मल होती इंसानों के जिक्र के बगैर, कुरान नहीं मुकम्मल होता इंसानों के जिक्र से बगैर। अलहम्द से लेकर बन्नास तक सारा क्या है, इंसानों का जिक्र है, जानवरों का जिक्र है, हैवानों का जिक्र है, दरख्तों का, पत्तों का, खजूरों का, अनारों का, मरजान का, पत्थरों का। कौन सी चीज कुरान में नहीं बयान? लोहा कुरान में है, चांदी है, सोना है, खजूरें हैं, तीन है, जैतून है, अंजीरें हैं, हर चीज बयान हुई है। मिसालें दे देकर इसमें हिस्ट्री बयान हुई है, पिछली उम्मतों की तारीख वो बयान हुई है, ज्योग्राफिया बयान हुआ है, इसमें केमिस्ट्री बयान हुई है, कीमिया के असूल बयान हो गए हैं। कुरान के ऊपर गौर फिक्र कर करके तो साइंसदान कहते हैं हमने एटम बम बनाया, ठीक है, तो हमने क्या बनाया? कुछ भी नहीं। वजह उन्होंने गौर फिक्र किया, हम करते ही नहीं। उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने आपके कुरान के ऊपर तफक्कर किया, रिसर्च की, गहराइयों में गए, तो उसमें से हीरे जवाब निकालते गए। हाँ, अल्लाह ने कसमें खाकर कही हैं, मज़बूतीन व ज़ैतून, मुझे कसम है अंजीर की और जैतून की, इसमें शिफा है, हासिल करनी चाहिए। दवाइयों पर यकीन है, कलौंजी पर क्यों नहीं? हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कलौंजी में शिफा है, हर मर्ज के लिए दवा है और शिफा है सवाए मौत के। तो कौन कौन कलौंजी खाता है? हाथ खड़े करें, एक दो हाथ खड़े। तो बेदारी शऊर प्रोग्राम यूं से सब तिब्बे नबवी जो है ये कंप्लीट मेडिकल साइंस है। हुजूर तबीब आज़म भी हैं, हुजूर को सिर्फ हमने नाते पढ़ने के लिए रखा हुआ है। हुजूर इलाज करते थे, सहाबी ये रसूल को हार्ट अटैक हो गया, तो आपने फरमाया कि वो अक्लमंद तबीब के पास इसको ले जाओ, तो अजवा खजूर की गुठली पीस कर शहद में मिलाकर इसको चढ़ा दो, वो चिटाई गई, वो ठीक हो गई। आज भी अगर आप अजवा खजूर खाएं, उसकी गुठली को और शहद का इस्तेमाल करें तो शिफा बख्शे। ये जो है ये सारे तरीके हुजूर बता कर गए। शिफा ही शिफा है। पैसे बचेंगे, डॉक्टरों को देने से फीसें बचेंगी। हम अगर सादगी की तरफ आ जाए, हुजूर के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दे। कुरान पाक कह रहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, कि तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन नमूना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। इससे अच्छा कोई रोल मॉडल हो नहीं सकता। खाना कैसे है, पीना कैसे है, सोना कैसे है, शादी करनी है, बच्चों की तरबियत कैसे है, तिजारत कैसे करनी है, हुक्मरानी कैसे करनी है, कोई काम दुनिया का ऐसा नहीं जिसके लिए रहनुमाई फरमा कर नहीं गए हो। गुफ्तगू कैसे करनी है, अदाब कलाम क्या है, अदाब तुआम क्या है, अदाब नशिस्त व बर्खास्त क्या है, सारा कुछ हमें बता दिया गया है। चलना हमने है, अमल हमने करना है। तो बस अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कुछ सुना समझा, वो मैं बात एक बीच में रह गई, पीर ऑफ मानकी शरीफ। तो कहते आज़म के वहां गए, उठने पर बैठ गए, कहते आज़म के हाथ के 13 खतूत भी उनके पास, कहते मेरे पास पड़े हुए हैं। तो उनकी उम्र तकरीबन 80 साल थी जब यहाँ आए ना, तशरीफ लाए, दरबार शरीफ पे हाजिरी दी। जब हम मगरिब की नमाज का टाइम हुआ तो हमने कहा हुजूर आप जमात करवाएं। वो कहने लगे कि नहीं, जमात आप करवाएं। मैंने कहा जी हम चाहते हैं
آپ کے پیچھے کہتے نہیں میری دل کی خواہش ہے کہ آپ جماعت کرائیں گے امامت آپ کریں گے اور آپ کے پیچھے میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل کرنا. یہ تقریباً 15-20 سال پرانی بات ہے, 20-22 سال پرانی, وہ تصویریں سارے ریکارڈ موجود ہیں. تو اس طرح ہزاروں باتیں ہیں کہتے ہیں, بس زمرہ ایک ذکر آ گیا. وہ خیر میں نے نماز پڑھائی, انہوں نے اصرار کیا, تو اور بھی ساتھ مشائخ تھے. نماز کے بعد پھر جب کھانے پر بیٹھے دسترخوان پہ, تو میں نے عرض کیا کہ ہماری خواہش تھی کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے. تو وہ فرمانے لگے, یعنی دیکھیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں, وہ فرمانے لگے کہ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے. جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا استاد ہے. تو آپ سے تو میں نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے وہ ہر مہینے ماہنامہ الملنگیہ نہیں مانکی شریف جاتا, اس کے ذریعے میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے, بڑے بڑے ہیرے جواہرات. تو اس لحاظ سے میں آپ کو اپنا استاد سمجھتا ہوں. بڑے ذہنوں کی, بڑے لوگوں کی بڑی اونچی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آگے سے آگے پیغام پہنچانے, چراغ سے چراغ روشن ہوگا. معاشرے کی اصلاح کا ہی ہے نا پروگرام, سب نے مل جل کر ہی کرنا ہے. تو انسانیت پریشان ہے, مہنگائی کے مسائل ہیں, بے روزگاری کے مسائل ہیں, مگر اتنا بھی نہیں ہے مسئلہ. اپنی روح اور جسم کے لیے ٹائم نکالنا, یہ کوئی پیسے تھوڑی مانگتا ہے. وضو کرنا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا, پیسے کون سے مانگے؟ تو جب کھڑے ہوں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. اللہ حل المشکلات بھی ہے, شافی الامراض بھی ہے, شفائیں دینے کا قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. دافع البلیات بھی ہے, بلائیں ساری وہ دور کر دے گا. قاضی الحاجات ہے, سارے مشکلیں حل کرے گا. لیکن یقین کامل تو آپ لوگ یہاں آتے ہیں, آپ بڑے خوش نصیب ہیں. اس گئے گزرے دور میں اللہ رسول کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے, دین کے لیے کہیں پر اکٹھے ہو جانا, یہ بہت بڑی غنیمت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. تو بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. کچھ لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. مجھے فونوں پر بھی کئی لوگوں نے بتایا, انٹرنیٹ پر پچھلے جمعے کا خطاب آ گیا, اس سے پچھلے جمعے کا بھی یوٹیوب پہ آ گیا. وہ دیکھ کر لوگوں کو پتہ چل رہا, تو لوگ رابطہ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. یہ سہیل بھائی جمعہ پڑھنے آئے تھے, ان کو پتہ چلا تو آج آ گئی. اور کافی لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ تعداد میں اضافہ ہو. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. یا اللہ پاک, ہم نے جو کچھ سنا, سیکھا, سمجھا, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا, مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا, بیماروں کو شفا عطا, قرض داروں کو قرض سے نجات عطا, بے روزگاروں کو روزی عطا, گمراہ دلوں کو ہدایت عطا, گھروں میں خوشحالیاں عطا. یا اللہ پاک ہمیں اخلاق محمدیہ اپنانے کی توفیق عطا, تمام اخلاقی برائیوں سے نجات عطا, حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا, سچے عاشق رسول بننے کی توفیق عطا, ایمان پر خاتمہ بالخیر, اب الخیر آخر خیر, ظاہر خیر. صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا لا الہ الا انت.